Good morning. Good morning, all of you students. Now, 10th class syllabus ప్రకారం రియల్ నంబర్స్ ఓకే అందరికీ తెలిసిన విషయమే. పూర్వం మనకి నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే అసలు ఏం తెలియదు. ఇదివరకు రోజుల్లో ప్రజలందరూ ఇచ్చిపుచ్చుకునే దారులు ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నీకు ఇన్ని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని వస్తువులు ఉండే? 2 ఉండే. 1 2 అని కౌంట్ చేయించినాం. ఇంతకుముందు అవి ఉండే కదా. నీకు ఏం కావాలి? బియ్యం కావాలా, నీకు కూరగాయలు కావాలి, ఇలా సరుకులు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే కౌంటింగ్ చేయడం అలవాటైందో ఈ నంబర్స్ మీద గ్రిప్ వచ్చింది. అది ఎలా అంటే కౌంటింగ్ నంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4 5 so on. The natural numbers are starting from 1 ending so on. అంటే that means 1000 or 1000 plus 1 అంటే 1000 plus 1 highest number, 1000 plus 2 అదే highest number. అలా చూసుకుంటే ఎంతవరకు అయినా ఉంటుంది, ఇన్ఫినిటీ. The last number does not counted. Next, the natural numbers along with 0, natural numbers గాను 0 యాడ్ చేస్తే it is form as whole numbers starting from 0 1 2 3 4 5 6 so on. Next, natural numbers, whole numbers, integers, the set of integers are denoted by z or I. 0 1 2 3 4 so on. Next, -1 -2 -3 so on. The integers are denoted by z or I. The starting number does not exist. Starting number చెప్పలేం, ending number చెప్పలేం. Next, rational numbers, the set of rational numbers is denoted by q, x such that x is equal to p by q. The set of rational numbers, the numbers are in the form of p by q, where integers and q not is equal 0. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు 0 కాకూడదు. నెక్స్ట్, రేషనల్ నంబర్స్ ఆఫ్టర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. Irrational numbers are denoted by q dash or s. Which number is not in the form of p by q are called irrational numbers. p by q form లో లేని numbers అన్ని irrational number. Which numbers are not in the form of p by q. p by q form లో లేని numbers అన్ని irrational number. Then real numbers. The real numbers is the union of rational and irrational. The union of rational and irrational. ఈ రేషనల్ నంబర్స్ ని ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ కలిపి రియల్ నంబర్స్ అంటారు. ఓకే, natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational number. The union of rational and irrational number is equal to real numbers. The real numbers minus infinity to plus infinity.
Okay. Okay. Real numbers. First natural numbers, then whole numbers, then integers, next rational numbers and irrational numbers. Let us observe that n is subset of w, w is subset of z, z is subset of q. Okay, natural number is subset of whole numbers. Natural number set ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది 1 దగ్గర నుంచి. అదే హోల్ నెంబర్ సెట్ 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అంటే వన్ ఎలిమెంట్ మోర్ దాన్ natural numbers. సో n is subset of w, w is subset of z, z is subset of q. ఓకేనా? అండ్ రియల్ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు q యూనియన్ q డాష్. ఈ రేషనల్ నంబర్స్ ఈ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ మొత్తాన్ని కలిపి రియల్ నంబర్స్ అంటాం. మనకి exercise 1.2 ఒకసారి చూడండి. రియల్ నంబర్స్ లో express each of the following numbers as product of its prime factors. Only prime factors యూజ్ చేయాలి. యు నో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ప్రైమ్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఒకసారి చూద్దాం. ప్రైమ్ నంబర్స్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడమ్మా. మనకి ఈవెన్ నంబర్స్, even numbers 2, 4, 6, 8, 10 so on, which number is divisible by 2, remainder is 0. That means exactly divisible by 2 is called even numbers. Odd numbers, odd numbers means 1, 3, 5, 7, 9 so on. Which numbers is does not divisible by 2. When the number is divisible by 2, then remainder is 1 is called odd numbers. Prime numbers, prime numbers, for example 2, 3, 4, 5, 6. The factors of 2, 1, 2. The factors of 3, 1, 3. The factors of 4, 1, 2, 4. The divisors of 2 is 1, 2. The factors of 3, 1, 3. The factors of 4, 1, 2, 4. The factors of 5, 1, 5. The factors of 6, 1, 2, 3, 6. ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే 2, 3, 5. These numbers having only 2 factors. Which number having only 2 factors is called prime numbers. 4 ఒకసారి 4 చూడండి. 1, 2, 4 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది. ఇక్కడ 6 కి 1, 2, 3, 6 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది. బట్ prime numbers means which number having only 2 factors is called prime number. That means prime numbers, you know, 2, 3, 5, 7, 11, 13 so on. These are prime numbers. Composite numbers ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి. నెక్స్ట్ composite numbers, which number having more than 2 factors is called composite numbers. That means which number having more than 2 factors is called composite numbers. 4, 6, 8, 9, 10, 12 so on. For example 9 తీసుకుందాం. 9 ఆడ్ నెంబరే, బట్ 9 ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత చూడండి. 1 టేబుల్ పోతుంది, 3 టేబుల్ పోతుంది, 9 టేబుల్ పోతుంది.
That means 3 factors. Which number having more than 2 factors is called prime composite numbers. In this way, one is neither prime nor composite. Okay. ఇలా చూడండి ఇప్పుడు express each of the following numbers as product of its prime factors. Prime factors గా విడగొట్టాలి. అంటే మనం prime numbers తోనే విడగొట్టాలి. Now 140 ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది ప్రైమ్ నెంబర్ 2 తో డివిజిబుల్ చేయండి 2 14 లో 7 2 జర్ 14 0 అగైన్ 2 7 3 2 జర్ 6 ప్లస్ 1 ఇట్ వస్తే 10 5 2 జర్ ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 ఉంది కాబట్టి 5 తో చూసుకోవచ్చు 5 7 ఈజ్ ప్రైమ్ నంబర్ స్టాప్ లేదనుకుంటే 7 తో కూడా చూసుకుంటే 1 వచ్చే వరకు చూసుకోండి therefore express the following product of prime numbers అనుకుంటే దీన్ని ఇలా రాయడం 140 is equal 2 into 2 5 into 7 or 140 is equal 2 లేనండి 1 2 square into 5 into 7. This is the product of prime factors of 140. Next 156. Take 156 2 table 7 2s are 14 1 ఉంటుంది 16 8 2s are 16. Next to take again 2 3 2s are 6 18 9 39 లో 2 table cancel అవ్వదు సో 3 table 3 1s are 3 3 3s are 9 13 is a prime number. Stop here. Therefore 13 therefore 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. Okay na 2 square into 3 into 13. Next one 3825 3825 ఒకసారి చూడండి యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 ఉంది 5 తో మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అయితే ప్రైమ్ నంబర్స్ ఫస్ట్ 2 తో చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత 3 తో చెక్ చేసుకోవాలి 3 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూద్దాం 3 1 3 జా 3 8 2 3 జా 6 నెక్స్ట్ 22 7 3 జా 21 నెక్స్ట్ 15 5 3 జా 15 next again 3 table 3 4 3 are 12 2 3 are 6 5 3 are 15 next 5 table తీసుకోండి 5 40 లో 8 5 are 40 25 5 5 are 25 again 5 table 1 5 are 5 5 పోతే 35 7 5 are 35 17 is a prime number so stop here therefore 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17 3 into 3 into 5 into 5 into 17 here 3 square into 5 square into 17 okay na take 5005 5 table only 5 1 jar 5 0 0 next 1 5 jar 5 ఓకేనా ఇందులో 3 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి
9 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 7 టేబుల్ 7 1 జార్ 7, 10లో 7 పోతే 3 ఉంటుంది 30, 4 7 జార్ 28, 30లో 28 పోతే ఇంకా 2 ఉంటుంది 2 అంటే 21, 3 7 జార్ 21. ఇప్పుడు 11 టేబుల్ 11 ఈజ్ ఆల్సో ప్రైమ్ నంబర్. 11 ఈజ్ ప్రైమ్ నంబర్. 1 11 జార్ 11, 33, 3 11 jar 33. 13 is also prime number. 13 one time. Therefore 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 13. Okay na? Next 7429. ఇందులో 7429 ఇందులో ప్రైమ్ నంబర్స్ చూసుకుంటే మనకి 17 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. 17 టేబుల్ 17, 4 17 జార్ 68, 4 7 జార్ 68. ఒకసారి చూద్దాం. 74లో 68 తీసేయండి 6. నెక్స్ట్ నంబర్ 62, 3 17 జార్ 51, 3 17 జార్ 51. 51లో తీసేయండి 1 1. నెక్స్ట్ 9. ఇప్పుడు 17 జార్ 119. ఇక్కడ ఎంత ఉంది 17. ఇక్కడ మనకి 119 మిగిలింది. 7 7 జార్ 49, 7 1 జార్ 4, 4 plus 7 19. సో 7429లో 17 టేబుల్ 437 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో ఏ టేబుల్ చూద్దాం. 19 టేబుల్ 43లో 19 టేబుల్ 2 19 జార్ 38, 13లో మనకి 8 పోతే 5. how many times 2 19 జార్. నెక్స్ట్ ఈ 5 తర్వాత 7, 3 19 జార్ 3 9 జార్ 27, 1 3 జార్ 3, 5 57. that means 23 times. 437లో 90 టేబుల్ 23 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 23 ఆల్సో ప్రైమ్ నంబర్. 23 is one time. 23 ఇందులో one time cancel. Therefore prime factors of 7429 is equal to 17 into 19 into 23. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా చూడాలి. మనకి ప్రైమ్ నంబర్స్ బాగా తెలిసి ఉండాలి, ప్రైమ్ నంబర్స్ టేబుల్స్ కూడా బాగా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్. ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది చూడండి. ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటిజర్స్ బై ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. సేమ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లోనే చేయాలి. అయితే మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా పెట్టుకుంటాం అనేది చూడాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి 12 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. 2 into 2 టేబుల్ ఎంత అవుతుంది 6 times. 6లో మళ్ళీ 2 into 3, 2 2 jar 4, 4 3 jar 12. నెక్స్ట్ 15, 3 into 5. 15లో మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి 3 into 5. 21లో 3 into 7. ఇప్పుడు మనం అడిగింది ఏంటి ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం అంటే ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన ఫ్యాక్టర్స్లో ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన నంబర్స్ రాయాలి. ఎల్సిఎం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్స్. ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ మనకి 2 లేనండి 2 2 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇంక ఈ కింద కూడా 2 లేనండి. ఒకవేళ ఉన్నా లేకపోయినా ఎక్కువ నంబర్స్ ఎక్కడ రిపీట్ అయిందో అది రాయాలి. 2 into 2 into నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నంబర్ 3.
3 ఇక్కడ ఎన్ని 3లో 1, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1. 3 సార్ల 3 అనేది సింగిల్ టైం రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఒకసారి రాయాలి. నెక్స్ట్ 5 ఇక్కడ ఉందా 5 లేదు, ఇక్కడ ఉందా 5 లేదు. అయినప్పటికీ ఎల్సిఎం కట్టేటప్పుడు సింగిల్ టైం వచ్చినా కానీ ఎక్కడొచ్చినా రాయాల్సిందే 5. నెక్స్ట్ 7. ఓకే, ఎల్సిఎం ఎంత అయింది? ఎల్సిఎం ఆఫ్ 12, 15 and 21 ఈజ్ ఈక్వల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మొత్తం మల్టిప్లై చేయాలి మనం. 2 into 5 ఎంత? 2 5s are 10. ఈ 10 పక్కన పెట్టేసుకొని మనం 2 3s are 6, 6 7s are 42. 42 into 10 420. Therefore LCM of 12, 15 and 21 is 420. Next HCF. HCF of the given number. HCF చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఎక్కడైతే ఒక నంబర్ HCF అని చెబుతామో మనం తీసుకున్న 3 నంబర్లో ఆ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి. ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద గివెన్ నంబర్స్. ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండాలి. 2 ఇక్కడ ఉందా? ఉంది. ఇక్కడ ఉందా? లేదు. కాబట్టి 2 తీసుకోకూడదు. ఒక్కసారి లేకపోయినా తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ 2 లేదు, ఇక్కడ 3 ఉంది. ఇక్కడ ఉందా 3? ఇక్కడ 3 ఉంది. కాబట్టి HCF 3. ఇంకేమైనా నంబర్లు రిపీట్ అయినాయా? ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ లేదు, లిమిట్. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ 7 అనేది 21 కే ఫ్యాక్టర్, 15 ఫ్యాక్టర్ కాదు. కాబట్టి ఏదైతే నంబర్ అన్నిటికీ కామన్ గా ఉంటుందో దాన్ని తీసుకోవాలి మనం HCF. Therefore HCF of 12, 15, 21 is 3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సమ్ కొద్దాం. ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే ద గివెన్ నంబర్స్ ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నంబర్స్. 17 prime number, 23 prime number and also 29 also prime number. So the LCM of the prime number is the LCM of prime numbers is the product of the numbers. The product of the numbers. The product of given numbers. ఏవైతే నంబర్స్ ఇచ్చాడో ఆ నంబర్స్ ప్రొడక్ట్ చేయటమే. Therefore LCM ఎంత అవుతుంది? LCM of 17, 23 and 29 is equal to 17 into 23 into 29. ఒకసారి మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. 29 into 23. 3 9s are 27. 3 2s are 6. 87. 2 9s are 18. 2 2s are 4. 4 plus 1 5. That means 7, 16, 667. ఎంత మనం మల్టిప్లై చేసి వచ్చింది? 23 into 29. Now 17 into 17 ఇక్కడ రాసుకోవాలి. into 17. ఇప్పుడు చూడండి, 7 7s are 49 అంటే 4 ఇక్కడ రాసుకోండి 4. తర్వాత 7 6s are ఎంత? 42. 42 plus 4 46. నెక్స్ట్ 4 ఉంది. 6 7s are 42. 42 plus 4 46. నెక్స్ట్ 1 7s are 7. 1 6s are 6. 1 6s are 6. అర్థమవుతుందా? ఒకసారి చూసుకుంటే కౌంట్ చేయండి. 9. 6 plus 7 13. 6 plus 6 12. 12 plus 1 13. 6 plus 4 10 plus 1 11. That means LCM of 17, 23 and 29 is 11, 33, 9. అంటే that means 11,339. ఓకేనా? మరి HCF
HCF. You know, the HCF of prime numbers is only 1. Prime numbers యొక్క HCF ఎంత? Only 1. Okay. Now, LCM of 8, 9 and 25. 8 చూద్దాం ఒకసారి. 8 ఫ్యాక్టర్స్ 2 into 2 into 2. 8 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 2 4 4 2 8. నెక్స్ట్ 9 3 into 3 3 3 9. నెక్స్ట్ 25. 25 means 5 into 5. Therefore LCM of 8, 9 and 25. LCM of 8, 9 and 25 is equal LCM 2 లేని వచ్చినాయి. 2 into 2 into 2 into 3 into 3. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే అది రాసుకోవాలి. 3 into 3. నెక్స్ట్ 5 into 5. ఇక్కడ అన్నీ వచ్చేసి ఎందుకంటే 8, 9 and 25 are relatively prime numbers. Relatively prime numbers. That is equal to relatively prime numbers LCM is product of their numbers. Prime numbers LCM no doubt at all. Product of their. Also relatively prime numbers కూడా product of their numbers. Okay. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు 2 into 2 into 2, 3 into 3, 5 into 5. ఒకసారి చూడండి. ఈ 2 into 5 10, ఈ 2 into 5 10, 10 into 10 100. ఇక మనం చేయాల్సింది ఏంటి? 3 3 9, 9 2 18. తర్వాత ఇది మల్టిప్లై చేసుకుంటే 2 5 10, 2 5 10, 10 into 10 100, 1800. ఓకేనా? అలానే HCF. Therefore HCF చూడండి. ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇక్కడ ఉందా? ఈ లైన్లో లేదు. ఇక్కడ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇక్కడ 2 ఉంది. లేదు. ఇక్కడ 3 ఉంది. ఇక్కడ ఉందా? లేదు. ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ 5 ఉంది. 3 చార్ట్లు ఉంటేనే మనం HCF అని చేస్తాం. ఓకేనా? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం చెప్తాలి? అన్నిట్లో ఉండాలి. అలా ఎన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉందో అది చూసుకోవాలి. ఒకసారి ఎన్ని చోట్ల ఉందో చూసుకొని అందుట్లో మినిమం రాసుకోవాలి మనం. HCF ఈజ్ ఎక్కడ ఏమీ లేదంటే దాని అర్థం 1. 1 ఈజ్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ద నంబర్స్. 8కి 8 into 1 రాసుకోవచ్చు. 9కి 9 into 1 రాసుకోవచ్చు. 25ని 25 into 1 రాసుకోవచ్చు. సో 1 ఈజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద గివెన్ నంబర్స్. Therefore HCF of 8, 9 and 25 is 1. Now 72 and 108. 72 చూద్దాం. 72 ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కడతాం మనం? 72 2 టేబుల్ 36 times. Again 2 టేబుల్ ఎంత? 1 8 6 18 times. 2 టేబుల్ 9. Again 3 టేబుల్. అలానే మనం 108 చూడండి. 2 టేబుల్ 5 2 10, 4 2 8. 2 టేబుల్. ఒకసారి చూసుకుంటే 2 2 4, 7 2 14. ఇక్కడ మనకు 27లో 3 టేబుల్ 9 times. మళ్ళీ 3 టేబుల్ 3 times. ఒకసారి చూడండి. 72లో 2 టేబుల్ 36 times. 36లో 2 టేబుల్ 18 times. 18లో 2 టేబుల్ 9 times. 9 3 into 3 రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 108లో 2 టేబుల్ 54 times. 54లో 2 27 times. 27లో 3 9 times. 9 మనం 3 into 3 రాసుకోవచ్చు. Therefore factors of 72 కి 5 factors ఏంటి? 2 into 2 into 2 into 3 into 3. ఓకేనా? 108కి 5 factors. 108 2 into 2 into 3 into 3 into 3. ఇక్కడ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. LCM. Therefore LCM ఎంత? LCM of 72 and 108. ఇక్కడ 2 ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయినాయి? 3 times. ఇక్కడ 2 times. ఎక్కడైతే ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయినాయో అవి రాసుకోవాలి. 2 into 2 into 2. నెక్స్ట్ 3లు ఇక్కడ 2 times. ఇక్కడ 3 times. 3 into 3 into
3. అది ఇప్పుడు మనం రాసుకోవాల్సింది 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3. ఇక్కడ మనం ఇది మల్టిప్లై చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం మనం? 2 3 జర్ 6, 2 3 జర్ 6, 2 3 జర్ 6. 6 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 3 టైమ్స్. 6 ఇంటూ 6 36, 6 36 జర్ 216. ఒకసారి చూడండి, 36 ఇంటూ 6 36, 6 6 జర్ 36, 3 6 జర్ 18, 18 ప్లస్ 3 216. ఓకేనా? మన ఆన్సర్ ఎంత? 216. ఓకే, నెక్స్ట్ HCF ఆఫ్ ద గివెన్ నంబర్స్. HCF ఎంతమ్మా? ఒకసారి చూడండి, HCF అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడ తక్కువ వచ్చినాయి రాసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 ఎన్ని వచ్చినాయి? 3. ఇక్కడ 2లు 2 అంటే మనకి ఇదొక 2 ఇదొక 2, ఈ రెండు రాసుకోవాలి. 2 ఇంటూ 2. నెక్స్ట్ 3లు, ఇక్కడ ఒక 3 ఇదొక 3. 3 ఇంటూ 3, 2 2 జర్ 4, 3 3 జర్ 9, 4 9 జర్ 36. HCF ఎంత? 36. ఓకే, అదొక మనకి 306 అంటే 657. 306 ఫ్యాక్టర్స్ కట్టుదాం ఫస్ట్. 306 2 టేబుల్. 3లో 1 టైమ్స్ 1 పక్క వస్తే 5 2 జర్ 10, 3 2. ఇక్కడ మనకి 3 ఉంది కాబట్టి 3 పోతుంది, చూద్దాం. 15లో 3 టేబుల్ 5 టైమ్స్, నెక్స్ట్ 1 టైమ్, అగైన్ 3 టేబుల్. 5లో 1 3 జర్ 3 21, 7 3 జర్ 21. 17 is also prime number. So therefore 306 is equal to ఎంత? 2 into 3 into 3 into 17. Now 657 3 టైమ్స్ చూద్దాం. 6లో 2 3 జర్ 6, 5 1 3 జర్ 3, 27. 27లో 3 టేబుల్ how many times? 27. 9 3 జర్ 27. నెక్స్ట్ అగైన్ 3 టేబుల్. 7 3 జర్ 21, 3 3 జర్ 9. 73 ఆల్సో ప్రైమ్ నంబర్. 73లో 73 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 657 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 73. దేర్ఫోర్ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 2 లేని వచ్చినాయి ఇక్కడ లేవు, ఒక 2నే. 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, ఇక్కడ ఒక 3 ఇంటూ 3, ఒక 3 ఇంటూ 3. నెక్స్ట్ 17 ఇంటూ 73. దీన్ని మొత్తం మల్టిప్లై చేయండి, ఎంత వస్తుందో చూడండి. 17 2 3 జర్ 6, 6 3 జర్ 18. 18 ఇంటూ 17. ఒకసారి చూద్దాం. 18 ఇంటూ 17 మల్టిప్లై చేద్దాం. 7 7 56. 6 క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఇక్కడ రాసుకోండి. ఒక 7 ప్లస్ 5 12. 18 6 10 306. 306 వచ్చింది కదా, ఇంటూ మనకి 73. 306 ఇంటూ 73. 3 6 జర్ 18, 8 1 ఉంది కదా, 0 3 జర్ 0, 0 ప్లస్ 1 1, 3 3 జర్ 9. నెక్స్ట్ 7 6 జర్ 42, 4 పక్కన 0 7 జర్ 0 ప్లస్ 4, 3 7 జర్ 21. దట్ మీన్స్ 8 3 3 2 2 double 2 double 3 8. ఎంత మన ఆన్సర్? 2 2 3 8 22,338. ఓకేనా?
ఇది మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వచ్చిన ఆన్సరే మన ఎల్సిఎం. నెక్స్ట్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ద గివెన్ నంబర్. మనకి ఇచ్చిన నంబర్లో రిపీట్ ఎక్కడ మనకి ఈ 3 1 టైమ్స్, ఇక్కడ ఈ 3 అగైన్, ఇంకా 17 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. 73 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ లేదు. కాబట్టి ఏదైతే ఒక నంబర్ మనకి ఇచ్చిన అన్ని నంబర్స్ లో రిపీట్ అయితే అది హెచ్సిఎఫ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 3 × 3 9. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. చెక్ వెదర్ 6 power n కెన్ ఎండ్ విత్ ద డిజిట్ 0 ఫర్ ఎనీ న్యాచురల్ నంబర్స్ n. 6 power n ప్లేస్ లో మనం 6 power n లో n ప్లేస్ లో ఏ నంబర్ అయినా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ లో 0 వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనకి. అసలు మనం 6 power n అంటే ఏం చేయాలి? 6 ని మనం ఫ్యాక్టర్స్ కి విడగొట్టుకోవాలి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ద గివెన్ నంబర్ 6 power n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 × 3. 2 × 3 అంటే 2 × 3 6. 6 power n అంటే దట్ మీన్స్ a whole power m is equal to a power m into b power m. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనకి 2 power n into 3 power n. అంటే 6 power n లో మనకి ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ 2 power n into 3 power n. అంటే 2 ఉండాలి, 3 ఉండాలి. కానీ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి? మనకి 0తో ఎండ్ అవుతుందా? కానీ మనకి 0తో ఎండ్ అవ్వాలంటే మనకి కంపల్సరీ ఏం ఫ్యాక్టర్స్ అయి ఉండాలి? 2 and 5 ఫ్యాక్టర్స్ అయి ఉండాలి. 2 5 are 10, 10 అయితే యూనిట్ డిజిట్ లో 0 వచ్చింది. కానీ మనకి ఇక్కడ 5 అనే నంబర్ లేదు, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో 5 లేదు. ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావ్ 2 and 3 ఓన్లీ. 6 power n లో 2 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ టు బి ఎండ్ విత్ 0, 6 power n షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి? 5 and ఆల్సో 2. 5 2 ఉంటేనే మనకి యూనిట్ డిజిట్ లో 0 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి 5 లేదు కాబట్టి మనకి 6 power n కెనాట్ ఎండ్ విత్ 0. ఓకేనా? ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడమ్మా. ఎక్స్ప్లెయిన్ వై 7 × 11 × 13 + 13 అండ్ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ఆర్ కాంపోజిట్ నంబర్స్. ఈ ఇచ్చిన నంబర్స్ కాంపోజిట్ నంబర్స్ అని చెప్పాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ ఎందువల్ల కాంపోజిట్ అయినాయి అని అడుగుతున్నాడు. ఎందువల్ల కాంపోజిట్ అయినాయి? ఇక్కడ నంబర్ ఎంత ఉంది? 7 11 13 + 13. ఇవన్నీ ప్రైమ్ నంబర్స్. కానీ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే కాంపోజిట్ నంబర్ వస్తుందంట. ఎందువల్ల అని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం. 7 × 11 × 13 + 13 and another number 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ నంబర్ ఎందుకు కాంపోజిట్ నంబర్ అయిందో చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు కామన్ తీసుకోవచ్చు. 13 ఇక్కడ 13 ఉంది. ఇక్కడ 7 × 11 × 13 ఒక నంబరు ప్లస్ 13 ఒక నంబరు. ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఉందంటే ఈ పార్ట్ ఒక నంబరు, ఈ పార్ట్ ఒక నంబరు. ఈ 2 నంబర్స్ లో మన కామన్ పార్ట్ ఏముంది? 13 ఉంది. ఇప్పుడు మనం 13 బయట పెట్టుకోవాలి. 13 బయట పెట్టుకుంటే 13 ఎందువల్ల మనం కామన్ తీసాం? సపోజ్ మన ఇక్కడ చూడండి, a × b × c + a అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ a ఉంది, ఇక్కడ a ఉంది. a బయట పెట్టేసుకోవాలి. a బయట పెట్టేసుకుంటే ఇక్కడ a తీసేస్తే మిగిలిన b × c ప్లస్ ఇక్కడ a వన్ టైం వెళ్ళిపోయింది, ఇంకో a ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ వే 7 × 11 13 ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది కదా, ప్లస్ ఇక్కడ 13 బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 1 ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 13 × 7 11 77 + 1. That is equal 13 × 78. ఓకేనా? 13 × 78. 13 × 78 అంటే మనకి ఇచ్చే నంబర్ని 2 నంబర్స్ ప్రొడక్ట్ గా రాయగలిగాం. కాంపోజిట్ నెంబర్ డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి? విచ్ నంబర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. 2 ఫ్యాక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అవి మనకి కాంపోజిట్ నెంబర్ అయింది. మరి ఈ నంబర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి?
రెండే ఉన్నాయి అనుకుంటారు, కానీ రెండు కాదు. ఇప్పుడు 1 అనేది 1 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్. 1 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయింది, అండ్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఒక నెంబర్ వచ్చింది. ఏవి నెంబర్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అదొక నెంబర్. అంటే 1 ఒక నెంబరు, దీన్ని మల్టిప్లై చేసిన వచ్చిన ఆన్సర్ ఒక నెంబరు, 13 ఒక నెంబరు, 17 ఒక నెంబర్. అంటే మనకి 4 వచ్చేసింది. దీనికి ఈ నెంబర్ కాబట్టి ఇంకా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. అంటే మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం, దీన్ని 13 ఇంటూ సమ్ నెంబర్గా ఇంటూ 13 ఇంటూ కే, 13 ఇంటూ కేగా రాయగలుగుతున్నాం. ఒక నెంబర్ ఇంటూ ఇలా రాయగలిగితే దిస్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. అండ్ ఈ నెంబర్లో తీసుకుందాం, ఇదొక నెంబర్, ఇదొక నెంబర్. ఈ రెండింటిలో ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది. 5 కామన్ తీసుకుందాం. 5 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 5 బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 రాసుకుంటాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 ఇంటూ, ఇప్పుడు ఇది మల్టిప్లై చేద్దాం. 2 3 జర్ 6, 6 6 జర్ 36, 36 ఇంటూ 4 మల్టిప్లై చేయండి. ఎలా వచ్చిన పర్లా, 1 2 జర్ 2, 2 3 జర్ 6, 6 4 జర్ 6 24, 24 ఇంటూ 6, లేకపోతే 6 7 జర్ 42 ఇంటూ 24, 4 2 జర్ 8, 4 4 జర్ 16, 2 2 జర్ 4, 2 4 జర్ 8, 8 4 0 108, 5 ఇంటూ 108. అంటే ఈ ఇచ్చిన నెంబర్ ఏం రాయగలిగాం, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ రాయగలిగాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 ఇంటూ 108, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5 ఇంటూ ఎల్. ఇలా మనం ఏదైనా ఒక ఇచ్చిన నెంబర్ని 2 ప్రొడక్ట్స్గా రాయగలిగితే పేర్ దీస్ ఆర్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్. దేర్ఫోర్ 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Are composite numbers. Okay, next sum చూడమ్మా. How will you show that 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is a composite number? Explain. Explain చేయమన్నారు. Explain అంటే మనం explain చేసుకునేది explanation. Okay, the given numbers 17 into 11 into 2 bracket plus 17 into 11 into 5. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఇందా చెప్పుకున్నట్టే ఇక్కడ 17 ఉంది, ఇక్కడ 17 ఉంది. 17 కామన్ ఏంటి, 17 ఇంటూ ఇక్కడ 11 ఉంది, ఇక్కడ 11 ఉంది. 11 కూడా కామన్ తీసుకుందాం. ఇంటూ ఇంకేమైనా కామన్గా లేవు. అక్కడ ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ ఉంటేనే కామన్ తీసే ప్రాసెస్ అంటే మనకి ఇచ్చిన 2 నెంబర్స్లో ఉండాలి, ఉంటేనే అది సేమ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు బ్రాకెట్ వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ఇక్కడ 2 మధ్యలో ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ రాయాలి, మైనస్ ఉంటే మైనస్ రాయాలి. ప్లస్ ఇక్కడ 17 ఇక్కడ తీసేసాం, ఇక్కడ 11 తీసేసాం, ఇంకా 5 ఉంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 17 ఇంటూ 11 ఇంటూ 2 ప్లస్ 5 7, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 17 11 జర్ 17 11 జర్ ఎంతమ్మా, 17 ఇంటూ 11 117 17 117 17 అంటే 187 ఇంటూ 7. ఓకేనా, 187 ఇంటూ 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, ద గివెన్ నెంబర్ ఫార్మ్ ఏ బికమ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers. Product of 2 numbers means composite number. A composite number having more than 2 factors. అంటే ఇక్కడ మనకి 2 factors కనపడుతున్నప్పటికీ every number having
1 is a factor, and every number and the given number is also factor. అంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే నంబర్ ఒక ఫ్యాక్టర్, ఇదో ఫ్యాక్టర్, ఇదో ఫ్యాక్టర్, 1 ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్. అంటే మనం ఇచ్చిన నంబర్ని కాంపోజిట్ నంబర్గా తీసుకొచ్చేసాం. అంటే ఓకే, నౌ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇంటిజర్స్. మనం రాయగలిగాం, ఇచ్చిన నంబర్ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇంటిజర్స్గా రాయగలిగాం. సో హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్. Okay, what is the last digit of 6 power 100? We know that 6 power 1 is equal to 6. 6 square n plus లో మనం 2 పెట్టండి. 6 square 36. 6 cube 216. 216. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే 6 power 1 తీసుకుంటే 6 వచ్చింది, 6 స్క్వేర్ తీసుకుంటే 36 వచ్చింది, 6 క్యూబ్ తీసుకుంటే 216 వచ్చింది. 6 power 4 1296. 6 power 5 ఇలా తీసుకున్నా 6 power 5 776. అంటే మనం ఒకసారి మల్టిప్లై చేసుకున్నా మనకి యూనిట్ డిజిట్లు ఏమొస్తుంది? ఎనీ టు టేక్ power any number positive integer, 6 power 1 is 6, 6 square is equal to 36, 6 cube is equal to 216. In all cases, in the unit digit is 6. So on. ఇలా మనం 6 పవర్ ఎంత తీసుకున్నా కానీ యూనిట్ డిజిట్లు ఎంత వస్తుంది? 6. So we observe that in 6 power n is a positive integer. N is where n is a positive integer. We observe that in 6 power n, where n is a positive integer, the unit digit is 6. The unit digit is 6. Okay na? Therefore the last digit of 6 power 100 is also 6 only.